ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨਾਨਕ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਮਹੱਲਾ ਤੀजा यानी तीजे नानक है जो और महला है जोड़ा रचना प्रदर्शित करता है भाई रचना इस गुरु की है। तीजे नानक श्री गुरु अमरदास जी इन्हां बारे आपां चर्चा करांगे। इन्हां दा जन्म है 1479 ईस्वी दे विच होया पिंड बासर के अमृतसर दे विच और ज्योति जोत समाए 1574 के अंदर। इन्हां दा जिहड़ा जन्म स्थान है वो है पिंड बासर के। आ पिंड है जो अमृतसर जिले विच पैंदा है। बई अमृतसर बासर के अमृतसर विच होया और इन्हां दे पिता का नाम है वो सी तेजपान जी ते माता का नाम सीगा सुलखणी। इन्हां दे 4 बच्चे हुए ने वो है मोहन मोहरी दानी जी ते भानी जी। 4 बच्चे हैं मोहन जी मोहरी जी मुंडे है 2 और 2 कुड़ियां बीबी दानी जी ते बीबी भानी जी। पहला एक इसी वैष्णव मत दे पुजारी सन। पहला वैष्णव मत दे विच इन्हां दी आस्था सी पहला, परंतु एक दिन इन्हां ने बीबी अमरों पासों गुरु नानक साहब की बाणी सुनी तो मन च बड़ी शांति आई। तो उन्होंने बीबी अमरों तो पूछया बाणी किंदी है तो उन्होंने कहा ये गुरु नानक साहब की बाणी है। तो उन्होंने पूछया इस समय उन्होंने गद्दी उत्ते कौन विराजमान ने तो उन्होंने दसिया कि मेरे पिताजी बीबी अमरों के पिताजी श्री गुरु अंगद देव जी विराजमान ने और बीबी अमरों सी जेड़ी श्री गुरु अंगद देव जी दे भरा दे मुंडे दी घरवाली सी। गुरु अंगद देव जी दे भरा दे मुंडे दी जीवन साथण सी बीबी अमरों और वो सवेरे अमृत वेले उठ के बाणी पढ़िया करती सन। ते गुरु अंगद देव जी ने जदों अपनी नूह होगी रिश्ते दे विच ए बीबी अमरों तो बाणी सुनी तो उन्होंने मन नूं बड़ी ही शांति मिली और एक प्रकार की जिग्यासा पैदा हुई क्यों ना उस शख्सियत नाल मिलिया जाए जिन्हें आ बाणी रची है। जदों उन्होंने बीबी अमरों तो पूछया तो बीबी अमरों ने गुरु साहब का नाम लिता श्री गुरु नानक देव जी और उस समय उन्हां दी गद्दी उत्ते विराजमान सीगे श्री गुरु अंगद देव जी। गुरु अमरदास जी जेड़े सन वो गुरु अंगद देव जी विचों उम्र दे विच वड्डे सन क्योंकि आपां देखते हैं कि श्री गुरु अंगद देव जी का जन्म है जेड़ा श्री गुरु अंगद देव जी दूजी पातशाही का जन्म है वो है 1504 जो कि तीजी पातशाही का जन्म है गुरु अमरदास जी उन्हां दा जन्म है 1479। तो आप देखते हैं उम्र दे विच वड्डे भी सीगे और रिश्ते विच भी की सी वो मुंडे वाले सीगे ते उन्हां दे गुरु अंगद देव जी और गुरु अमरदास जी आपस में सगे लगते सीगे। तां परंतु फिर भी जदों उन्होंने बाणी सुनी वो श्री गुरु अंगद देव जी दे नाल जुड़ गए। उन्होंने एवें नहीं समझिया बई आ मेरे सगा जी ने मैं इन्हां तो उम्र तो वड्डा है। ये सब चीज़ां पिछे छड्डदे होए उन्होंने उन्होंने अपना गुरु धारिया गुरु भगती की गुरु प्रेम दे विच जुड़ के उन्होंने उस परमात्मा दे रंग दे विच रंग गए और उन्हां दी अपार सरदा भगती नूं वेखदे होए श्री गुरु अंगद देव जी ने जिहड़ी गुरता गद्दी है वो भी श्री गुरु अमरदास जी नूं सौंप दित्ती। हुण आपां देखते हैं पहले पातशाही है जिहड़े उन्हां दा जिहड़ा जन्म होया वो 1469 दे विच होया। देखा जाए पहले पातशाह का जन्म कदों होया 1469 इस तो 10 साल बाद इस तो
10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ है ਜਿਹੜੇ ਉਹ 1479 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1504 ਸੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਪਰੰਤु ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੌਂਪੀ। ਹੋਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ 1574 ਦੇ ਅੰਦਰ 1574 ਚ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰੰਤु ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1552 ਚ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚ ਮਿਲੀ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ 1552 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1552 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਏਗੀ 73 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 73 ਸਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਣ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 22 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਭੇਜੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 22 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 22 ਅਜੇ ਪੀਠ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸੰਦ ਆਖਦੇ ਸੀ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੋਂ ਹੰਕਾਰ ਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪੀਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਗਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੈਲਾਓ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਈ ਬਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਉਲੀ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਉਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਉਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬਾਉਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਉਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਵੇਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੇੜੀ ਦਰ ਪੇੜੀ ਐਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਪਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੇੜੀ ਰਾਹੀਂ
ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਰਾਹੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਰਸਤਾ ਔਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਉਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ। 84 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਬਈ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਮਾਨ ਜਾਂ ਗਰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੈ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮਜਨ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਰ ਭਾਵ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਬਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤੀਆ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੋ ਮੜਿਆ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਬਿਰਹਾ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਬਈ ਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਜਾਣਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਹ ਦੀ ਚੋਟ ਮਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਬਿਰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਬਿਰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲੀ ਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਬਈ ਜਨਾਨੀ ਆ ਉਹ ਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਆ ਛਾਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਈ,